آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو اللہ کے ایک ایسے برگزیدہ ولی جن سے پیڑ بات کرتے تھے، جن کے ذکر کی آواز 2 میل دور تک جاتی تھی، جنہوں نے 20 سال تک بات نہیں کی اور چپ رہے، ایسے بابرکت بزرگ کی سوانح حیات سے آج ہم آپ کو وابستہ اور روبرو کروائیں گے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کا اصل اور مکمل نام حضرت یوسف شاہ المعروف مشہور شاہ مدنی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی پیدائش سے مبارک اتر پردیش کے ضلع بارہ بنکی کے قصبہ اچولی میں 1886 عیسوی کو ہولی کے دن ہوئی۔ بچپن سے ہی آپ کو دینی تعلیم حاصل کرنے، نماز و عبادت کا شوق تھا، چنانچہ آپ 6-7 سال کی عمر سے ہی صوم و صلات کی پابندی اختیار کر لی تھی۔ 14 سال کی عمر میں اپنے والد و محترم کے ساتھ کانپور گئے اور وہاں اپنے وکٹوریا میل میں کپڑا بننے کا کام سیکھا۔ 15 سال کانپور رہنے کے بعد آپ اندور اپنے بھائی احمد صاحب کوتوال کے پاس گئے جو اندور میں مقیم تھے۔ حضرت مسعود شاہ مدنی رحمت اللہ تعالی علیہ نے 1384 ہجری میں اندور میں حضرت شاہ شاد اللہ میاں قادری ستاری رحمت اللہ تعالی علیہ کے دستحق پر بیعت و خلافت حاصل کی۔ آپ کے پیر و مرشد نے آپ کو 3 اسم تعلیم فرما کر اس میں سے کسی ایک کو منتخب کر کے اس کا ذکر شروع کرنے کو فرمایا۔ چونکہ آپ پر وجد کی کیفیت طاری ہو جاتی تو آپ کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو جاری ہو جاتے تھے اور آپ اس حقیقت کو دنیا کی نظروں سے پوشیدہ رکھنا چاہتے تھے۔ اس سبب سے آپ تنہائی اور اندھیرے میں اپنا ذکر فرمایا کرتے اور وقت گزارتے۔ مسجد کے حجرے میں آپ نے ایک جگہ ایسے تجویز کر لی تھی جو ایک طرف اندھیرے میں تھی، اس میں چھپ کر خاموشی سے ذکر فرماتے اور دن میں کارخانے کو کام کرتے اور شب میں جنگل کی تنہائی میں ریاضت کرتے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ روزہ رکھتے اور شربت سے افطار فرماتے۔ یہ حالت مسلسل 3 سال تک چلتی رہی۔ اس پر بھی آپ عقل حلال فراہم کرنے کے لیے کارخانے میں 4 سانچے چلاتے تھے۔ فرض نماز کے علاوہ نوافل پر پابندی سے قائم تھے اور جب بھی کسی مسجد میں داخل ہوتے 2 رکعت نماز تحیۃ المسجد پڑھتے۔ سخت ریاضت اور مجاہدات کے دوران ایک مرتبہ آپ کی تہجد کی نماز قضا ہو گئی۔ اس کے ملال میں آپ نے نفس کو بطور سزا سال بھر تک پیٹھ زمین کو نہیں لگائی، پوری شب بیٹھ کر گزار دیتے۔ نفس کا جبر کرنے اور سزا دینے کے قبل آپ کا یہ معمول تھا، جب کبھی فراغت سے اور پھیل کر بستر پر نہیں سوتے، جب بھی لیٹتے ایک کروٹ لیٹتے۔ جب آپ رحمت اللہ تعالی علیہ لیٹتے تو کوئی غیبی طاقت آپ کو شانہ پکڑ کر ہلاتی اور آواز آتی کہ اٹھو یاد الہی کرو، لہٰذا آپ فوراً اٹھ بیٹھتے اور ذکر الہی میں مشغول ہو جاتے۔ 20 سال تک آپ رحمت اللہ تعالی علیہ خاموش رہے، جس سے لوگ آپ کو چھوٹے چپ شاہ یا شاہ خاموش کے نام سے پکارنے لگے۔ یہ واقعہ کئی سال قبل کا ہے کہ آپ اپنے دادا پیر حضرت حافظ محی الدین شاہ قادری رحمت اللہ تعالی علیہ کے مزار مبارک پر فاتحہ پڑھنے کے بعد بیٹھ جایا کرتے تھے۔ وہاں قریب میں آم کا ایک درخت ہے۔ اس زمانے میں جس کا وہ درخت تھا اس نے اس کو ایک شخص کے ہاتھ فروخت کر دیا تھا۔ اس شخص کے بہنوئی کے ذریعے میاں کو یہ پتہ چلا، جب آپ درخت کے قریب سے گزرے تو آواز آئی مجھے بچا لو، لیکن کہنے والا کوئی نظر نہ آیا۔ آپ نے سمجھ لیا کہ آواز اسی درخت سے آ رہی ہے۔ آخر آپ نے اسے 140 روپے میں خرید لیا۔ اگر آپ اس کو نہ خریدتے تو وہ درخت کٹوا دیا جاتا۔ وہ درخت کافی عرصے تک موجود رہا۔ اس کے گرد گولا چبوترا بنا ہوا ہے۔ وہ مدنی میاں کے آم کے نام سے آج بھی چوکھنٹی شریف کے اطراف میں مشہور ہے۔ دوران قیام اندور میں آپ اکثر پولو گراؤنڈ میں تنہائی میں ذکر فرمایا کرتے تھے۔ وہاں سے لال کوٹھی، جس میں مہاراجہ تاکوزی راؤ اس زمانے میں بحالت علالت آرام فرما رہے تھے، ایک دن 2 سواروں نے آ کر آپ سے عرض کیا کہ آپ یہاں بھکتی کرتے ہیں، یہ آواز کوٹھی میں سرکار کے کمرے میں جیسے جاتی ہے کہ کوئی ان کے قریب ہی بیٹھ کے بھکتی کر رہا ہو۔ چونکہ مہاراج کی طبیعت ناساز ہے، اس وجہ سے ان کو ڈاکٹروں نے آرام کی تاکید کی ہے، لیکن اس آواز کی وجہ سے وہ سو نہیں پاتے ہیں اور چوک پڑتے ہیں۔ ہم اسی آواز کو تلاش کرتے ہوئے یہاں تک آئے ہیں۔ مدنی میاں نے ان سواروں سے سوال کیا کہ یہاں سے کوٹھی کتنی دور ہے؟ انہوں نے کہا کم از کم 2 میل۔ مدنی میاں نے یہ بات سن کر تھوڑا سوچنے کے بعد فرمایا کہ ہمارا مقصد کسی بندہ خدا کو ایذا پہنچانا نہیں ہے، تم سرکار سے کہہ دینا کہ شور کرنے والے کو منع کر دیا ہے۔ اس کے بعد پھر ذکر کی آواز وہاں نہیں سنائی دی، حالانکہ آپ بدستور اسی طرح ذکر فرماتے رہے۔ جس وقت آپ نے لباس طریقت اختیار کیا تو والد، والدہ اور آپ کے گاؤں والے لوگ آپ سے کہنے لگے کہ باپ دادا کا نام ڈبو کر فقیر بن گیا ہے۔
70 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, आपको रंज हुआ, लोग आपको इसी तरह के ताने मारते थे। आपने परवरदिगार आलम से गिड़गिड़ा कर दुआ की, या इलाही तो इनको कुछ दिखला दे ताकि ये लोग तेरी राह से मुझको न रोके। उसी सब आपके वालिदो मोहतरम ने खुद को मदीने मुनव्वरा में और वालिदे मोहतरमा ने खुद को मक्का मुअज्जमा में देखा। आपके वालिद आपके ससुर को मक्का मुअज्जमा में देखकर मुताज्जिब हुए और पूछा, आप यहाँ कैसे? तो उन्होंने कहा कि मैं तो यहीं रहता हूँ, लेकिन तुम अपने लड़के की वजह से यहाँ आए हो। बेदार होने पर आपकी वालिद और वालिदा बड़ी हैरत में हुए और फिर कभी आपको कुछ नहीं कहा। इसी तरह चुपशाह रहमतुल्लाहि ताला अलैह का वाक़या है कि वो हतपुर से आपके पास इंदौर तशरीफ लाए और 3 दिन तक आपके पास क़याम किया और कहने लगी कि मौलाना अब मुझे जाने दो, मैं यहाँ नहीं रहने का, हुजूर के कदमों में जाने दो। उस जमाने में हजरत की तबीयत अलील थी। हरचंद मियाँ ने कहा कि मैं आपके हमरा चलूं, आपने मना फरमा दिया। मदनी मियाँ ने उनको गाड़ी में बिठाकर रवाना कर दिया। रवानगी के कब्ल हजरत ने मदनी मियाँ से फरमाया, एक बात का ख्याल रखना मौलाना, जिस वक्त मेरा खत या तार आए उसी वक्त आ जाना। अब मेरा सफ़र है, अगर जाकनी का वक्त भी हो तो इंशाअल्लाह उस वक्त तुमसे 2 बातें करूँगा। ये वाक़या हजरत चुपशाह रहमतुल्लाहि ताला अलैह के विसाल से 43 दिन का कब्ल है। 39वें दिन हजरत शाह सादुल्लाह मियाँ का खत आपको मिला। लिखा था कि चुपशाह रहमतुल्लाहि ताला अलैह की तबीयत नासाज है, तुम्हें याद करते हैं। लिहाजा फौरन आप बुरहानपुर पहुँचे और वहाँ आपने देखा कि हजरत चुपशाह एक तकिए पर दोनों हाथ और मुंह रखे हुए हैं और आंखों से आंसू रवा हैं। देखते ही फरमाया, चलो अच्छा हुआ मौलाना तुम आ गए, आज मेरा सफर है। बगलगीर होने के लिए इशारा किया। मदनी मियाँ की आंखों से आंसू जारी थे। हजरत ने आपको बैठे हुए सीने से लगाया। इतने में हजरत सादुल्लाह मियाँ रहमतुल्लाहि ताला अलैह भी तशरीफ ले आए और उनके सराहने बैठ गए। मियाँ जो पैरों की तरफ खड़े हुए थे उनकी तरफ इशारा करके फरमाया कि मदनी मियाँ अब मेरा सफर है और कोई मुझे इस वक्त ऐसा नजर नहीं आ रहा, इसलिए मेरी जगह इनको समझना। हजरत सादुल्लाह शाह ने फरमाया कि मेरा ख्याल तुमसे भी आगे है। इतने में नाई खत बनाने आ गया। उसने जैसे ही पानी से बाल भिगोना शुरू किया, हजरत चुपशाह रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने इल्लल्लाह की एक ऐसी ज़रब लगाई कि मालूम हुआ जैसे तोप छूटी हो। खत की फरागत के बाद आपको लिटा दिया गया। वक्ते विसाल से 1 मिनट कबल ही आपने अपने पीर व मुर्शिद से फरमाया, मियाँ दुआ कीजिए, बंदा बाईमान दुनिया से जा रहा है। इस तरह 3 मरतबे कहा और इस दुनियाए फानी को अलविदा कह दिया। एक मरतबे हजरत शादुल्लाह मियाँ ने आपके सामने जिक्र किया कि अगले बुजुर्ग 6-6 माह रोजा रखा करते थे। इस बात को जहन में रखकर आप भी रोजा रखना शुरू कर दिए। इस तरह 11 माह गुजर गए। दरमियान में अगर खाना मिल जाता तो खा लेते, वरना रोजे रखा करते थे। यह सिलसिला जारी था कि इत्तेफाकन एक ऐसा मौका आया कि नमाज में हजरत शादुल्लाह मियाँ की इमामत में आप और हजरत चुपशाह रहमतुल्लाहि ताला अलैह नमाज अदा कर रहे थे। एक हवा का झोंका आया, उसमें आप गिर पड़े। इस हालत को देखकर आपके पीर मुर्शिद ने फरमाया कि आप रोजे रखना बंद कर दो, फिर कभी रख लेना। उसके बाद आपने पैदर पर रोजे रखना बंद कर दिया। हजरत शाह सादुल्लाह मियाँ ने आपकी इस्तिताअत को मलहूज रखते हुए अपना सज्जादा नशीन मुकर्रर फरमाया। चुनांचे आपने अपने पीर व मुर्शिद के विसाल के बाद उनके मज़ारात की तामीर का काम शुरू किया। शुरू में आपने अपने पीर सादुल्लाह मियाँ की मज़ार मुबारक, मस्जिद और कुएं की बुनियाद आज खुद मशक्क़त करके तैयार की। उस वक्त आपके भाई अहमद कोतवाल साहब, अला बख्श बुरहानपुरी और अब्दुल कादिर पेशावरी ने बेहद मशक्कत की। दिन में मजदूरों के साथ चूना वगैरह पिसवाते या उनके साथ काम करते और शब में नींव या दीगर काम करते थे। बस दिन रात एक ही धुन और एक ही काम। ये तामीरात आपने अपनी जाती कमाई पर की थी। उसके बाद जो भी तामीरात हुए, यानी हजरत चुपशाह रहमतुल्लाहि ताला अलैह का गुंबद, दरवाजे, सहन, पानी के हौज व दीगर इमारात, इसमें जरूर मुरीदीन व मुतक्किदीन हजरात की तरफ से नजराना मिला। आपने सब उस पर सर्फ किया। हजरत मसूद शाह मदनी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने 7 हज अदा फरमाए, जिसमें आपने पहला हज 1948 में किया। इस तरह आपको परवरदिगार आलम ने 7 मरतबे अपने घर बुलाया। हजरत किबला पीर रोशन ज़मीर हजरत मसूद शाह मदनी रहमतुल्लाहि ताला अलैह
89 बरस की उम्र होने के बावजूद मुरीदों के इसरार पर जहां हजरत के मुरीदीन हैं उस इलाके में दौरा फरमाते थे। हिंदुस्तान में करीब 606 मुकामात पर आपके मुरीदीन हैं। तो नाजरीन, ये थे हजरत मसूद शाह मदनी रहमतुल्लाहि तआला अलैह की सवाने हयात जिससे आप वाबस्ता और रूबरू हुए। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दे ताकि और भी लोग हजरत मसूद शाह मदनी रहमतुल्लाहि तआला अलैह की सवाने हयात से वाबस्ता और रूबरू हो सके।